الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأريد توضيح بعض المسائل حتى يستفيد منها بعض الشباب المغرر به ولا حول ولا قوة إلا بالله. Je voulais juste éclaircir des choses, juste pour que ça soit bénéfique pour nos jeunes, que malheureusement certains essayent de les détourner du vrai chemin, الكتاب والسنة حفظكم الله. نعم، أنتم تعلمون أن السلفية محاربة في كل مكان وفي كل زمان. Vous savez que السلفية, il y a une guerre qui est déclarée contre السلفية partout يا عباد الله، في كل مكان وفي كل زمان. وهذه هي غربة الدين. On est devenus des étrangers. نعم حفظكم الله. وهؤلاء يريدون منا أن نكون مثلهم. Et ces gens, ils veulent qu'on soit comme eux. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجدهم يتربصون بنا. Ils sont là en train de regarder la moindre des choses, etc. نعم حفظكم الله. La moindre des choses. Dès que tu fais aïe, il est là. نعم حفظكم الله. وهذه مصيبة يا عباد الله. ضمت وعمت. Et ça, c'est une grande مصيبة. وهذه مصيبة بارك الله فيكم. نحن إخوانكم. نحن إخوانكم. Nous, on est vos frères, subhanallah العظيم. نريد لكم الخير. On vous veut le bien. نريد لكم الرشاد. نريد لكم التوفيق. نعم، نريدكم معنا. نريدكم معنا. On veut que vous soyez avec nous حفظكم الله على الطريق القويم. كلنا نتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة يا عباد الله. On veut que vous soyez avec nous sur le droit chemin. Suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension de qui? Des السلف. نعم حفظكم الله. نحن عندما نتكلم في فلان أو علان والله نحن أرحم به من أمه وأبيه. Nous quand on parle d'un مخالف, moi j'avais cité certains imams etc. نعم حفظكم الله, on avait parlé d'eux. والله نحن أرحم بهم. Au moins quand il écoute etc. صح ولا مش صح, يراجع نفسه ويعود ويرجع. Hein? Il va se dire oui, ça se peut qu'il a raison, il va chercher tout ça, il va revenir vers quoi? Vers la vérité, subhanallah العظيم. نعم. فأقول لهم يا إخوان اتقوا الله جل وعلا ويا شباب تريثوا. On dit aux jeunes, on leur dit تريثوا حفظكم الله. نعم تريثوا. اصبروا. patientez. سبحان الله العظيم. نحن نريد بكم الخير. Nous on vous veut quoi? On vous veut le bien حفظكم الله تعالى. لا نريد لكم الشر. On vous veut pas le mal يا عباد الله. نعم. نحن ماذا قلنا حفظكم الله؟ قلنا الداعي إلى الله جل وعلا لا يدعو إلا على بصيرة. صح ولا مش صح؟ On a dit le prêcheur quand il doit prêcher على بصيرة أي على علم. Il faut qu'il a de la science. فيها حاجة هذه؟ Est-ce qu'on a dit quelque chose de grave? لا بارك الله فيكم. لا حفظكم الله. الذي حثنا على طلب العلم هو من؟ هو الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. Celui qui nous a ordonné de ça, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jalla في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أين في سنته؟ dans sa سنة. نعم بارك الله فيكم. نعم. ونحن قلنا نفرق علينا أن نفرق من لديه الفصاحة, رجل عنده فصاحة ورجل عنده علم. Il y a une différence entre quelqu'un qui a l'éloquence et entre quelqu'un qui a la science سبحان الله العظيم. هذا هو فقط بارك الله فيكم. ونحن قلنا في خضم هذه الفتن التي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. Et dans ces troubles, le prophète nous a mis en garde, etc. On doit faire attention. صح ولا مش صح؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا إلى جي ولا ما جي؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل النبي ألم يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن السنوات الخداعات؟ وهذا ne nous a pas parlé des années trompeuses. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام تنطق فيهم من الرويبضة.
وما الرويبضة يا رسول الله؟ الرجل التافه يتكلم في أمور العام. الرويبضة qui vont parler, qui n'ont rien à voir avec la science. On le voit ou on ne le voit pas, subhanallah. Et quand il vient à Abu Islam, il vous dit faites attention, etc. Ne vous faites pas avoir par ces gens-là, touchez alayhi harb. On déclare, mais pourquoi il parle? هذا من واجبي حفظك الله. من واجبي, je dois parler. Moi je dois parler, l'autre il doit parler, l'autre il doit parler, l'autre il doit parler. حفظكم الله. ألم يقل ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحان الله العظيم. On était la meilleure communauté. علاش؟ لأننا نأمر بالمعروف ونخرج les gens vers le bien. Nous qu'est-ce qu'on vous dit? Subhanallah العظيم. Faites attention de celui-là. Voilà ses erreurs. Ne le suivez pas, subhanallah العظيم. Moi quand un imam il vient, il se filme ou là, avec le maillot de l'OM ou le Menish'ar. Il dit que nous, quand il y a l'OM, on n'est pas concentré. Est-ce qu'on doit écouter un imam comme celui-là? Billahi alayk. Je vous pose la question. Non. Un frère, il est venu me voir, un autre, il lui a dit oui, mais c'est quoi de supporter l'OM? Non, non, nous on ne supporte pas l'OM. On ne supporte pas, barakallahu fik. Quand il y a une équipe de foot qui joue, etc., on voit quoi? Ils nous montrent quoi? Billahi alayk. On ne va pas leur quiz tout ça? Ils ne font pas des signes, etc. Ça, il n'y a pas les gens dans les tribus, etc. Ils sont en train d'insulter, ils sont en train de... C'est vrai ou c'est pas vrai? En train de boire de la bière et tout ça, en train de se frapper, en train de s'insulter. Hein? C'est ça qu'on supporte? La hafidhakum Allah. ربي جل وعلا في القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. J'ai créé le djinn والإنس pourquoi? Pour l'adoration. ما هي العبادة? C'est quoi l'ibada? C'est quoi l'adoration? La définition de l'adoration. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Ça nous en parle des actes et des paroles qui agréent Allah Azza wa Jal. Et quand je dis qui agréent Allah Azza wa Jal, je vais trouver où ça? Je vais le trouver dans le Coran et là, Sunna du Prophète alayhi salam. C'est pas telle personne, il vient, il me le dit. Est-ce qu'en 2020, on doit changer notre façon d'adorer Allah Azza wa Jal? On doit rajouter? C'est ça ce qu'ils veulent de nous. C'est ça ce qu'ils veulent de vous, les jeunes, barakallahu fikum. C'est ça ce qu'ils veulent de vous, hafidakumullah. Et ça c'est faux, subhanallah al-azim. C'est faux. Est-ce que tu vois un pratiquant, masha'Allah, il a la crainte, il a la peur d'Allah Azza wa Jal, devant la télé en train de supporter le foot, etc. Mudayyi'an li salawatih, mudayyi'an li dhikrillahi rabbil alamin. Est-ce que tu vois quelqu'un qui pratique tout ça devant la télé en train de supporter tout ça? Hein? Ou là, regardez lui et son épouse, les gens en train les gens, on voit leurs cuisses, on voit leur aura et tout ça. Là, wallahi, hafidakumullah, le Nabi alayhi salatu wassalam قال لا يحل لامرئ أن ينظر لعورة أخيه. لا يحل لامرئ أن ينظر لعورة أخيه. Tu n'as pas le droit de regarder l'aura de ton frère. من الذي قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام? C'est le prophète qui l'a dit. Après, il y a certains gens, ils viennent par derrière, ça leur plaît pas. Pourquoi tu as parlé de telle personne? Mais j'ai parlé parce qu'il s'est trompé. J'ai parlé parce que cette personne, il a dit ça devant tout le monde. J'ai parlé parce que cette personne, il fait le vendredi, il y a peut-être 100 ou 200 personnes qui l'écoutent. J'ai parlé parce que cette personne, il a une page de Facebook, il est suivi par 2000 ou 3000 personnes. J'ai parlé parce que cette personne, il est sur Instagram, il y a, je ne sais pas, 300 ou 500 ou 1000 personnes qui le suivent. Est-ce qu'on doit parler ou on ne doit pas parler? On doit parler, ikhwan. On doit parler, on doit. هذا هو الدفاع عن دين الله رب العالمين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم. اتقوا الله جل وعلا إيه la crainte. Après certains gens ils envoient des trucs et me disent regarde dans sa mosquée il y a quoi? Acte de mariage religieux 80, etc. Mais nous pourquoi on a fait ça? On l'a fait pour que la mosquée elle ferme pas parce que nous on paye un loyer par mois. On dit en plus quand on a marqué ça en haut on a marqué pour aider quoi? De s'acquitter du loyer de la mosquée. C'est pas pour nous, barakallahu fi. C'est un commerce. Non, c'est pas un commerce. On vend les pommes de terre, nous. On vend l'oignon. Là, ikhwan, taqullah jalla wa ala. La tukhlitu hada bi hada. Ne mélangez pas ça avec ça. Alors moi, j'aimerais bien que vous me répliquiez bil hujja. Ce que je viens de dire sur cette personne, sur l'OM, etc., vous me ramenez les preuves qu'on quoi? Parce que vous le défendez. Et apparemment, pour moi, vous défendez le batil. Hein? Puisque vous le défendez
جيبوا لي قال الله وقال رسوله que c'est lui qui a raison. هذا ما نريد حفظكم الله. D'employer des trucs comme ça, il n'y a que les imbéciles qui font ça. C'est pour ça que je vous dis, ya ikhwa, wallahi la ilaha illallah. Nous, je parle ici en France, vous savez que la majorité de ceux qui tiennent les mosquées, c'est les frères musulmans. C'est les frères musulmans. Al-Ikhwan, al-Muslimoun. Les frères musulmans, c'est eux qui tiennent. هؤلاء أصحاب الفوضى، أصحاب المظاهرات، أصحاب التشغيبات، أصحاب الفتن في سائر الدول الإسلامية. Ces frères musulmans, c'est eux qui, les gens, c'est eux qui ont propagé les manifestations, ceux qui ont propagé les trucs, etc., les troubles, dans tous les pays, dans tous les pays musulmans. Et malheureusement, il y avait des gens, soi-disant, ils étaient avec nous. Ils suivaient la sunna, et maintenant, ils sont en train de yamshouna ala khouta haoula. Ils ont été tirés par ces gens-là. Ils ont été tirés par ces gens-là. Malheureusement, c'est ça. Que les frères musulmans, ils changent. Ça, quand ils voient que c'est temps de prendre les armes, ils vont prendre les armes. Quand ils voient que c'est pas le moment et tout ça, ils vont rentrer dans la politique et tout ça. Hein? Et quand ils veulent créer les troubles, etc., là, ils vont propager les troubles au milieu des gens. Regardez ce gouvernement, ce qu'il fait, regardez ci, regardez ça, etc. Ils sont chez nous, ici en France, il y a. Ici à Marseille, la plupart des mosquées, ils sont tenus par les frères musulmans. Je vous le dis. C'est qui ces gens-là que vous les voyez dans les mosquées? Assalamu alaikum. Après, je ne sais pas s'il met des lentilles, je ne sais pas ce qu'il met, etc. Oui, mes chers frères, mes chères sœurs. Et toi, quand tu viens parler, mais tu dis, mais pourquoi tu parles de lui? Il est gentil. Hein? La mesure pour eux, c'est quoi? C'est la gentillesse. Et moi, quand je parle comme ça, pour eux, je suis méchant. Abou Islam, il est méchant. Là, hafidakumullah, c'est غلط. Moi, si je parle comme ça, wallahi, ghayra ala din. Parce que j'ai cette jalousie de la religion, hafidakumullah. Ghayra ala din. Ghayra ala din. Regardez maintenant de ces frères musulmans, tu les vois ils se filment sur le yacht, ils se filment à la forêt, ils se filment en train de faire le vélo. Et ils sont devenus des stars, Malik. Des starlettes, des starlettes sur le truc, ils regardent comme ça, ils rigolent. Et les gens, et l'autre il est en train de le filmer, en train de le prendre. Et c'est pas ça la religion. La religion, vous savez, c'est quoi? Tu rentres dans une mosquée, tu vois un imam, il est là, il a dit Allah, il a dit son message. C'est ça. C'est pour ça ceux qui sont en train de parler de ça, 80 €, et ça, etc. Allez-y apprendre la science. Comme ça, vous puissiez faire la différence entre le faux et le vrai. Vous voulez nous répliquer? Venez, on est à la mosquée. Viens me voir, mets le maillot de l'Ouram et viens me voir. Hein? Et je fais un débat avec toi, subhanallah al-azim. Hein? Et ramène-moi tes preuves, subhanallah al-azim. Et je suis sûr, quand je vais te parler, subhanallah al-azim, le maillot, tu vas le déchirer. Eh, subhanallah al-azim. Ana a'lam hada. Idha kunta murid al-haq. Si tu es quelqu'un qui veut voir la vérité, إذا كنت مريد الحق. أما إذا كنت مريد الشر فنحن سلاحنا قال الله وقال رسوله ووجهه التبين. Mais si tu ne veux pas la vérité, sache que moi, mes arguments c'est قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Il a dit Allah, il a dit son message. Arrêtez un peu, subhanallah al-azim. Pendant une époque, vous savez, il y avait Tariq Ramadan Ada, il était suivi par des millions. Moi, quand j'ai parlé de lui, mais pourquoi tu parles de lui, etc. J'étais le premier qui a parlé de Dalil Boubakr ici. Personne n'osait parler de Dalil Boubakr. J'avais fait un vendredi, j'avais parlé de lui. Je l'ai critiqué, cette personne-là. Et j'ai dit qu'il n'en a rien à voir avec la religion de l'islam. Naam. J'ai parlé de Hada Abu Hudayfa, j'étais le premier à parler de lui. J'ai parlé de Shalroumi, j'étais le premier. J'ai répliqué à tous les fatwas. Ils sont sur Dailymotion de Abdelrahman de Radio Gazelle.
qui est en train de donner des fatwas au kilo là. Hein? Faites la prière derrière le poste, derrière la radio, achetez avec le riba une maison, mais pas une maison avec piscine, etc. etc. Hein? J'étais le premier à répliquer ici. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis, ne vous inquiétez pas. Mais ils ne m'aiment pas ici. C'est pour ça qu'ils propagent des choses, etc. أنا لا أعبأ بهم. أنا لا أعبأ بهم. أين أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Où je suis moi du prophète عليه الصلاة والسلام. صاحب الصح قالوا فيهما قالوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ائتمر بأمر ربه جل وعلا لتبليغ هذه الرسالة. Mais le prophète عليه الصلاة والسلام était là. Il a continué pour transmettre le message d'Allah عز وجل. نحن قدوتنا من notre exemple c'est qui الرسول عليه الصلاة والسلام. أين نحن من الشيخ بن باز من الشيخ بن العثيمين أين نحن من الشيخ الألباني رحمه الله أين نحن من هؤلاء on est de ces gens سبحان الله الشيخ بن باز الشيخ بن العثيمين تقي الدين الهلالي في المغرب صح ولا ماشي صح الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى صح ولا ماشي صح الشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه ils ont tout fait pour les stopper est-ce qu'ils se sont arrêtés ces gens-là non on a dit des choses et jusqu'à maintenant sur le Cheikh Mohamed Abdel Wahab Irhabi, c'est un terroriste, c'est lui la cause de ces guerres, etc. En oubliant à côté que la cause de tous ces troubles-là, هو حسن البنا السيد قطب ومن كان على شاكلته. صح؟ قال لك رمت لبدائها وانسلت. رمت لبدائها وانسلت. ايه maintenant aussi, quand tu parles de Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى, الشعر تاعو يوقف. C'est cheveux le monde. الشيخ ربيع الشيخ ربيع أول سبحان الله العظيم الشيخ ربيع في هذه les années noires de l'Algérie etc. il était là en train de dire aux gens faites attention ce qui est en train de se passer en Algérie c'est des troubles كان هو كان الشيخ بن عثيمين كان الشيخ بن باز رحمه الله quand ils sont morts il a continué الشيخ ربيع حفظه الله تعالى والشيخ ربيع كان أول من حذر من كتب السيد قطب. Il a mis en garde contre les livres de cette robe. Qu'est-ce qu'on dit sur Cheikh Rabi' Billah alayhi. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Hein? Ils ont édité des histoires sur Cheikh Rabi'. Al-Madakhil, Al-Madkhaliya, Mohamed Abdel Wahab, Al-Wahhabiyya, etc. etc. Là, ils يقولوا أنا mon manhaj, j'ai rien à prouver aux gens. Wallah al-Azim, j'ai rien à prouver. Détrompez-vous, moi je ne croyais pas que j'ai. Parce que ça fait des années, j'ai plus de 20 ans. De da'wa ila Allah Jalla wa Ala et j'étais attaqué de partout. Même des gens qui prétendent être salafis. Et ces gens-là, j'avais parlé d'eux et avec le temps, subhanallah al-azim, ces mêmes gens, il y a qui sont sortis complètement. Ils ont tout quitté. Il y a d'autres qui sont devenus costume, cravate comme les réunions avec certains organisations, etc. Pour avoir le pouvoir et tout ça. Ils sont là. Et maintenant on entend des petits jeunes comme ça en train de viens, subhanallah al-azim, ta'al. أبين لك, je te montre subhanallah al-azim. هذا هو الدين حفظكم الله, c'est ça notre religion. هذا والله حتى نلقى الله جل وعلا على ذلك. Jusqu'à qu'on rencontre notre Seigneur sur ça. والله الذي لا إله غيره. Jusqu'à qu'on rencontre notre Seigneur sur ça حفظكم الله. نحن ننظر إلى دعوتي فقط وإلى كلامي. Mes paroles, ce que je dis. Est-ce qu'il y a des paroles qui contredisent la sunna? Tu viens me voir, Wallah al-Azim, dans la minute, dans la seconde. أقول لك أنا تائب إلى الله جل وعلا. Je me réponds et je fais une vidéo, je leur dis, je me suis trompé là et là et là, وأنا تائب إلى الله جل وعلا. توبتي لمن؟ Quand je me réponds, c'est pour qui? لله رب العالمين. وأشكرك, et je te remercie. لأنك بينت لي خطأ. Parce que tu m'as montré mes erreurs. C'est pour ça que je vous dis arrêtez un peu. Arrêtez un peu, subhanallah, avec tout ce qui est en train de se passer, avec les frères musulmans qui sont de partout, qui tiennent toutes les mosquées, avec les autres sectes, al-Ahbash, avec les soufis, subhanallah al-azim, et les autres groupes égarés, ça, qu'ils ont pris pas mal de gens envers eux. Al-Ahbash, là, yumarisuna zawaj al-mut'a, ça veut dire le mariage temporaire, etc. Le mariage temporaire. Il y a pas mal de femmes, ils sont rentrés avec eux, elles étaient mariées, ils ont divorcé avec leur mari, et maintenant ils passent de l'un à l'autre. Ils passent de l'un à l'autre. Moi j'ai une mosquée de l'Ahbash, il est juste à côté. Il est juste à côté. Et pour eux, je suis un kafir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cessé de les dénoncer, ces gens. Subhanallah. Ikhwan al-Muflisoun, les frères musulmans, ils sont de partout, subhanallah. Ils tiennent les grandes mosquées et tout ça.
Subhanallah, je suis là, je ne vais plus. Hein. Vous savez, il y avait un parmi les frères musulmans, j'avais parlé de lui, il est parti, il a fait le tour dans le marché aux puces ou Denia ou là. Il a dit, il faut que je ramasse 200 signatures pour qu'il m'expulse. Parce que comme il a les connaissances et tout ça. Wallah, il a ramassé 80 signatures. Pour vous dire, ne croyez pas que nous on est... Et après, il y a d'autres. Il y a d'autres qui ont commencé à sortir. À sortir. Et vous les voyez maintenant. Quand là-bas, au début c'était Sunna ou Mubtadi' ou et après ils ont commencé à dérailler, subhanallah. Ils ont commencé à dérailler. Quand ils ont commencé à dérailler, ils ont suivi un autre chemin. C'est un petit vin. Comme maintenant c'est quoi la religion? C'est les sites de rencontre. C'est ça. Vous avez Nader Abou Al-Sad. Il a fait un site de rencontre, je l'ai fait et j'ai demandé des fatwas aux savants. Toi, tu as demandé des fatwas aux savants. Tu attires, toi, la femme musulmane, tu l'attires dans des sites où il n'y a que des loups dedans, subhanallah al-azim. Hein? C'est qui t'a devancé dans ça? C'est qui? Et ce même qui met le maillot de Marseille, c'est l'ami intime de celui-là. Il y a une sœur, elle m'a appelé, subhanallah al-azim, elle m'avait parlé qu'elle était dans ce site de rencontre. Elle est tombée sur quelqu'un, subhanallah al-azim, qu'est-ce qu'il paraît? Elle n'est pas la première, elle n'est pas la deuxième. Et elle m'a dit, il commence à me parler des choses intimes, etc. C'est ça la religion de l'islam? Nous, on fait les causes, la femme, elle fait les causes. Ça, elle demande à telle sœur, la sœur, elle demande à son mari, dès qu'on lui trouve quelqu'un, on lui ramène. Ça, c'est ça. C'est ça la religion. La religion, c'est pas un jeu, c'est pas un jouet, c'est pas le vélo, c'est pas le yacht, c'est pas la forêt, c'est pas le stade vélodrome. C'est pas ça la religion. La religion, qala Allah wa qala Rasoul. Et nous, tout ce qu'on veut, nous, on veut la guider des gens. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم